अबरार हबीब किरदगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरबारे सुरे भक्ति भरे हाजिर व नाजिर नबी जिंदा नबी हयातुन नबीर उपरे एकबार दुरूद शरीफ पाठ करुन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद अलैहि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ब्रदरान इस्लाम, आला हजरत इरशाद करेছেন, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और कोई बोले कि अल्लाह वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं। अल्लाह वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे कुफ्र को हर कैद से आजाद करते हैं। चला आता है बैतुल्ला खुद इनकी जियारत को, चला आता है बैतुल्ला खुद इनकी जियारत को, समी में कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। ब्रदर, तकरीर हुजूर कर रहे थे और हम लोग सुन रहे थे, तो लग रहा था कि तकरीर दिखा रहे थे। आज के उर्दूते तकरीर करबो ना, बांग्लातेई बोलबो इंशाअल्लाह, बुझलेन? तो तकरीर बांग्लाते हबे तो पीरेर दरबारे कतदिन থেকে আপনারা এটা উরুস করছেন? 44তম উরুস চলছে। তাহলে 44 বছর থেকে এরকম কোরআন হাদিসের বয়ান হতেই আছে। কোরআন পাক চ্যালেঞ্জ করে বলে দিয়েছে, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। खबरदार होशियार, अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज का कोई खौफ है और ना किसी चीज का कोई गम है। तो फिर सुनने में क्या कम है? सुनने में तो वो दम है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। रुपया मांगते तो दो चार दो करते, हुजूर कहते हैं, जबान से बात निकलती तो पाला लग जाना चाहिए, है ढेर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या हो गया तेरे ईमान को? क्या हो गया तेरे ईमान को? तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को, दिल में मोहब्बत नबी है ना ईमान, फिर तू खुद को कहता मुसलमान। देख तेरी मस्जिद है सुनसान, दुनिया में परेशान है आज मुसलमान। है कटाई पिटाई लुटाई छटाई ये सब मुसलमानों की हो रही है, और कुरान चैलेंज कर दिया है। कौन कुरान? जिस कुरान के शुरू में ही लिखा हुआ है, लाले कल किताबुल बाफी, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वाल कुरान बोलছে अंतुमुल आलाउना इन कुंतुमुल मोमिनीन, तुम अगर मोमिन हो तो तुम आला, तुम अफजल, तुम अकमल। তুমি যদি মোমিন থাকো তো তুমি উত্তম, অতি উত্তম, সর্বোত্তম হয়ে জীবন যাপন করবে। তো হয়েছে কি, আজকে কাটাই পিটাই লুটাই ছাটাই সব মুসলমানের হচ্ছে। বাবা কি হয়েছে? ईमानी कमजोर चले एसेছে। गीबत हराम अशद मिनाज ज़िना, किन्तु आमरा गीबत के गीबत मनेই করছি না, চাটনি মনে করছি, চাটনি। হ্যাঁ, আরে কি মনে করছেন? গীবত যখন মানুষ করে তো শয়তানের মুখে একটু মধু মেখে দেয়, মধু। হ্যাঁ,
তো আরো বেশি বেশি গীবত করতে থাকে, কিছু সাইডের লোক শুনে ওকে সমর্থন করতে থাকে। তো হারামকে হারাম ভুলে গিয়েছে, বলতে পারছে না, মানতে পারছে না। ভাইরে, দো রঙ্গি ছোড় দে, এক রঙ হো যা, সরাসর মম হো যা, ইয়া সরাসর সঙ্গ হো যা। কোরআন ওয়াদা করেছে, তুমি যদি মুমিন থাকো, তুমি উত্তম, অতি উত্তম, সর্বোত্তম হয়ে জীবন যাপন করবে। ব্রাদার, আজকে দুনিয়াতে মুসলমানের ওই দশা ঘটেছে। আল্লাহ আমাদেরকে, আপনাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের উপরে আমল করার জন্য তৌফিকি রফিক আতা করে দেয়। বলে দেব সুবহানাল্লাহ। ব্রাদারান ইসলাম, আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, টাইম খুব কম আছে, আর পিছনে আরো দু তিনজন বক্তা আছেন, হুজুর আছেন, দোয়া হবে। তবে আজকে হুজুর বলছিলেন, কি বলছিলেন, কত সুন্দর সুন্দর আউলিয়া কেরামের কারামত গুলো বলে গেলেন। কারামত গুলো, এটা সম্ভব যে একটা লোক গোসল করতে গেল, আর গোসল করতে গিয়ে ও বেটি ছেলে হয়ে গেল, বেটি ছেলে হয়ে গেল, আর দু চারটা ছেলে পিলে হয়ে গেল, আবার ঘুরে এসে ফের বেটা ছেলে হয়ে গেল? হতে পারে? तो बोलছে क्या बोलते हो तुम, इसीलिए तो उसको करामत कहा गया है, इसीलिए तो उसको करामत कहा गया है। बोलছেন হুজুর গৌস পাক এই কারামত দেখাবার শক্তি, তাকাত, পাওয়ার পেলেন কোথায়? তো বলছে ভাই রে, আল্লাহ বলে দিয়েছে, ইন আউলিয়াহু ইল্লাল মুত্তাকুন, ওয়ালি হয় না, কিন্তু মুত্তাকি হতে হবে আগে। বলে দেন সুবহানাল্লাহ। মান কানা লিল্লাহি, হাদিসে কুদসি, মান কানা লিল্লাহি কানাল্লাহু লাহু, যে আল্লাহর হবে আল্লাহ তার হয়ে যাবে। বলে দেন সুবহানাল্লাহ। বাবারে, আজকে কি বলা যায়, আলা হযরত नक्शा खींचे बोले दिए छिलेन जे सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रही हो, चोरों की रखवाली है। आज के यूट्यूब যখন খুলবেন না, তো বলবে পীর মানা হারাম। বলছে না, পীর মানা হারাম, পীরের হাতে বাইত হওয়া হারাম, শিরিক বিদআত চললো, শবে বারাত করা হারাম, শবে বারাতের হালুয়া খাওয়া হারাম বলতে আছে না, বলতে আছে। কিন্তু তারপরে শবে মেরাজের পালন করা যাবে না, শবে বারাতের রোজাও রাখা যাবে না, শবে বারাতের রাতের নামাজ পড়াও যাবে না। বলছে এই সব যাবে না, যাবে না, তো বলছে তোর ঈমানও থাকবে না। কিছু এইগুলো সব ছাড়তে 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 তো থাকলোটা কি? একটা মানুষ আছে, ওর হাত রাখলেন না, কেটে দিলেন। একটা মানুষ আছে, ওর চোখও বের করে নিলেন, ওর পাও কেটে নিলেন, নাকি? হ্যাঁ, ওর জিভটাও কেটে নিলেন, নাকটাও কেটে নিলেন, তোর থাকলোটা কি? ওর থাকলোটা কি? তো বাবা, আজকে ঈমানের বিরুদ্ধে এইগুলো তো গেল। এবার নবীর বিপক্ষে এমন এমন কথা বলে রেখেছে যে যদি পেয়ে যান তো টুকরা টুকরা করে দিবেন। আর ওই জন্যে পাঞ্জাবের বালাকোটে পেয়েছে তো টুকরা টুকরা করে বস্তাতে ভরে ওরাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। তো ওইগুলো ওইদিকে যাচ্ছি না বাবা। এই 44 বছর থেকে জালসা হচ্ছে, আর কোরআন হাদিস শুনছেন আর শিখছেন, ঠিক না? তো বাবারে, আজকে পীরের কারামত সম্বন্ধেই বলা যাবে। তো বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড, ওর 963 পৃষ্ঠাতে একটা হাদিস আছে। আকায়ে নামদার মাদানী তাজদার জানাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। আর ওই হাদিসটিকে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন। আর উনি ইরশাদ করছেন, মান আদা ওয়ালিয়ান ফাকাত আযানতুহু বিল হারব। রাসূল আরবি বলছেন যে আল্লাহ বলছে যে কোনো ব্যক্তি ওয়ালির সঙ্গে দুশমনি করবে,
পীরের দুশ্মনী করবে, আল্লাহ ওয়ালাদের দুশ্মনী করবে, তো আল্লাহ বলছে ও তৈয়ার হো যায়, উসসে জং मैं करूंगा। ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব, ওর সঙ্গে যুদ্ধের আমি এলান করছি। কি করছে? যুদ্ধের এলান করছি। তারপরে আল্লাহ বলছে মানুষের উপরে যা আমি ফরজ করেছি সেটাকে আমি ভালোবাসি। তারপরেই বলছেন ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া আবদি বিন নওয়াফিল, বান্দা মানুষ আমার অতি নিকটবর্তী হয় নফল আমলের দ্বারা। বলে দেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমলের দ্বারা, নফল আমলের দ্বারা। ফরজ তো করতেই হবে, নামাজ তো পড়তেই হবে, ওয়াজিব তো করতেই হবে, মুআক্কাদা তো পালন করতেই হবে। বলছে এই সবগুলো করে যখন শবে বারাতে জাগবে রাতরাত, রাসূল আরবি বলেছেন কুমু লাইলাহা ওয়া সুমু নাহারাহা, যখন রাত জাগবে, দিনে রোজা রাখবে, তেলাওয়াতে কোরআন করবে, তো আল্লাহর কাছে ও বেশি প্রিয় হয়ে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ব্রাদারানে ইসলাম, তো বলছেন কুমু লাইলাহা ওয়া সুমু নাহারাহা, তো বলছে হাদিস শরীফ আছে ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া আবদি বিন নওয়াফিল, বান্দা মানুষ আমার অতি নিকটবর্তী হয় নফল আমল করে করে। বাদাকিদা ওয়াহাবি লাহাবি তাবলিগি এরা সব কি করছে যে নফল আমল সবকে নফল বলে বলে বাদ দিতে লেগেছে। আল্লাহ বলছে হাদিসে কুদসিতে আছে, সহিহ বুখারীর 963 পৃষ্ঠাতে আছে, আল্লাহ বলছে বান্দা যখন আমার অতি নিকটবর্তী হয়ে যায়, ফাকুনতু সামাউল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি, আমি ওর কান হয়ে যাই, আমি ওর কান হয়ে যায় যা দ্বারা ও শুনে। বলে দেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলছে কুনতু বাসারাহুল্লাযী ইউসিরু বিহি, আমি যখন বান্দা, কোন বান্দা আমার বেশি বেশি নফল আমল করে তো ওকে আমি ভালোবাসি, ফাহাবাবতুহু, ওকে ভালোবেসে কুনতু বাসারাহুল্লাযী, ওর আমি চোখ হয়ে যাই, ওর আমি হাত হয়ে যাই, ওর আমি পা হয়ে যাই। বলছে ওয়ালি 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 যখন বেশি বেশি নফল আমল করবেন তো আল্লাহ বলছে আমি ওর হাত হয়ে যাই, আমি ওর চোখ হয়ে যাই, ওর আমি কান হয়ে যাই, ওর আমি পা হয়ে যাই। তো বলছেন ওয়ালির হাত পা আল্লাহ বলছে আমি হয়ে যাই, চোখ আমি হয়ে যাই, কান আমি হয়ে যাই। মানেটা কি? বলছে কানটা ওয়ালির থাকবে, চোখটা ওয়ালির থাকবে, হাতটা ওয়ালির থাকবে, পাওয়ারটা আল্লাহর থাকবে। বলে দিন সুবহানাল্লাহ। পাওয়ারটা যখন আল্লাহর থাকবে তো ওয়ালির কারামতের যখন ইনকার করে দিল, তো নদীতে গোসল করতে গেল আর গাউস পাকের কারামত জাহির হয়ে গেল। ও বেটা ছেলে ছিল, ওকে বিটি ছেলে করে দিল। কারণটা কি ছিল? ও পীরের দুশ্মন ছিল, ও পীরের কারামতের ইনকার করছিল, ও পীরের সম্মান করছিল না, ও পীরের তাজিম করছিল না। তার জন্য আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলছে ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব, তার সামনে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করছি। ব্রাদারানে ইসলাম, আল্লাহ বলছে আমি ওর হাত হয়ে যাই, পা হয়ে যাই। তারপরে লাস্ট হাদিসটা খুব লম্বা আছে, লাস্টে আল্লাহ বলছে, হাদিসে কুদসি সেহেতু কথা আল্লাহর, আর বলছেন রাসূলুল্লাহ, তো বলছেন কি লাস্টে হাদিসটিতে আছে লাউ সালানি लाओतयन्नहु, अगर वो मुझसे कुछ मांगते हैं, पीर वली गौस कुतुब আবদাল যদি আমার কাছে কিছু চাই, লাওতায়ান্নাহু, তো অবশ্যই অবশ্যই আমি ওকে দান করে দিই। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই এটা কথা এমনি বলছি না, হুজুর গ্রামার পড়ে আর সাকাফাতুস সুন্নিয়া থেকে পড়ে দাস্তার নিয়ে পাশ করে এসেছেন। तो अल्लाह वादा करছে लौ सालनी, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है लाओतियन्नहु, तो जरूर जरूर मैं उनको दूंगा। अल्लाह वादा किया है ना, अल्लाह वादा করেছে না। তো হুজুর কোথাও যদি আল্লাহর কাছে, আপনাদের এলাকাতে বৃষ্টি হয়নি, আর যদি কোথাও বৃষ্টি চাইছেন
আর কোথাও বৃষ্টি হয়নি, আর আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাইছেন। তো আল্লাহর কাছে যখন বৃষ্টি চাইছেন, রাসূলুল্লাহর ওসিলাতে, পীর ওলির কারামতে যদি বৃষ্টি চাইছেন, আর আল্লাহ যদি দিচ্ছে, তো এইটা তো আল্লাহ দেওয়ার ওয়াদা করেছে। আল্লাহ তো এটা দেওয়ার ওয়াদা করেছে। আর এটা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত আছে যে আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে সাহাবারা রাসূলুল্লাহর কাছে চেয়েছেন। আমরা পীরকে ওসিলা করে চাইছি। কেন চাইছি? कि अल्लाह वादा करेছে लौ सालनी अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर मैं देता हूं। অবশ্যই অবশ্যই ওকে দিচ্ছি। ওই জন্য তো ওয়ালির কাছে এসে চাইছি, ওয়ালিকে वसीला करे चाइছি के मांगने का सलीका तो आता नहीं, कहते के खुदा देता नहीं। मांगने का सलीका तो आता नहीं, कहते के खुदा देता नहीं। रब से जब कुछ मांगा कीजिए तो मुस्तफा को और गुलाम मुस्तफा को और आले मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। डाकार मतो डाकले खुदा कौन सुने ना, खुदा को तुम्हें डाकते जाने ना। পীরের কাছে এসে, পীরের কাছে এসে কি চাইতে পাবো কি পাবো না? তো বাবারে আল্লাহ তো এটা ওয়াদা করেছে, যদি উনারা চান তো অবশ্যই দিব। বলে দেন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, আল্লাহ বলছে আমি ওর হাত হয়ে যাই। কার? বান্দা নফল আমল করে করে আমার প্রিয় হয়ে যায়। একটা কথা শুনেলেন, যুক্তি তো চলে না, তো একটু বুঝাইবার জন্য বলছি। এখানে 500 টাকা দিন করে লেবার কাজ করছে, হ্যাঁ, 8টায় যাচ্ছে আর 4টায় ছেড়ে দিচ্ছে, এই তো। 500 টাকা দিন, 8টায় গেল, 4টায় ছেড়ে দিল। ওই লেবারটা যদি 500 টাকাতেই 8টায় যায় আর যদি 6টা ভোর কাজ করে, তো মালিক কি কত ভালো লাগবে? মালিক খুশি হবে কি না? তো নফল আমল কোনটা? ফরজ করছে, ওয়াজিব করছে, সুন্নাতে মুআক্কাদা করছে, সুন্নাতে গায়র মুআক্কাদা করছে, তারপরে রাত জেগে শবে বারাত পালন করছে, তারপরে কি করছে? বলছে দিনে রোজা রাখছে, তারপরে কি করছে? বলছে তেলাওয়াত করছে, পরহেজগারি করছে, ইবাদত গুজারি করছে। তো বলছে যখন এতগুলো নফল কাজ করছে, তো আল্লাহ বলছে আমি ওকে ভালোবাসি, আর ভালোবেসে বলছে ও যা চাইবে তাই দিব। বলে দেন সুবহানাল্লাহ। বলছে ও যা চাইবে অবশ্যই অবশ্যই আমি ওকে দিব দিব দিব। বেরাদারা নেই ছিলাম। তো যখন আল্লাহ দেওয়ার ওয়াদা করেছে, তো আল্লাহ বলছে আমি ওর হাত হয়ে যাই। হাতের কাজ কি? দেওয়া আর নেওয়া নাকি? তো পীরের কাছে এসে বলছি হুজুর আমার আওলাদ হচ্ছে না, আমার ছেলে হচ্ছে না, আমার মেয়ে হচ্ছে না। তো হুজুর আল্লাহ আপনাকে দেওয়ার ওয়াদা করেছে, আপনি আল্লাহর কাছে এলেন আর আমাদেরকে দিয়ে দেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনি আল্লাহর কাছে নিয়ে এলেন আর আমাদেরকে দিয়ে দেন। আল্লাহ দেনেওয়ালা, হাকিকাতান আল্লাহ দিবে, মাজাজান আপনি দিয়ে দেন। মাজাজান আপনি দিয়ে দেন। তো বলছে আল্লাহ দিবে, কিন্তু পীরের ওসিলাতে দিয়ে দিল। তো বলছেন আমরা পেয়ে গেলাম, পীরের ওসিলাতে পেয়ে গেলাম। আজকে পীরের কথা, বুখারী শরীফ একটা হাদিস বলে দিই। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা মানে কোরআন পাকে বলেছে হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ। বলেন সুবহানাল্লাহ। ঈমানদার ব্যক্তিগণ ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে দেখে ভয় করো, ওয়া কুনু মাস সাদিকিন, আর সত্যবাদ লোকের সঙ্গে থাকো। থাকলে কি হবে? থাকলে কি হবে? তো বলছে পীর ধরেছেন, 44 বছর পূর্বে পর্দা করেছেন, তো এইরকম জালসা হতে আছে। তো এইখানে ওয়াহাবি, বাদাকিদা, লাহাবি, তাবলিগি, গায়র মুকাল্লিদ, শিয়া, কাদিয়ানি এদের কোনো রাস্তা চলবে না। চলবে না, কারণ বলছে পীরের দামান ধরে আছি। হ্যাঁ, পীর কা দামান
नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, रजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। যখন नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे বলবেন, মাসলাকে আলা হযরত বলবেন, তো আপনার কাছে বদাকিদা ওয়াহাবি আসতে পারবে না। তাই বলছেন দো রঙ্গি छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। কোরআন বলেছে কোন মাস সাদেকিন, সত্যবাদ লোকের সঙ্গে থাকো, থাকলে কি পাবেন। তা একটা হাদিস বলে দিই, টাইম বেশি হয়ে গেছে, শর্টকাটে সেরে দেব। মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের 359 পৃষ্ঠা, কত বললাম 359 পৃষ্ঠাতে একটা হাদিস লেখা আছে, বলবো 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 রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের সামনে এইরকম সাহাবায়ে কেরাম বসে আছেন, এইভাবে বসে আছেন, রাসূল আরবি শোনাচ্ছেন, শুনছেন সাহাবী আর বলছেন রাসূল আরবি। বলে দেন সুবহানাল্লাহ। একবার সবাই বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। বলছেন শোনো কি বলছেন, বলছে ইন্না রাজুলান মিন বানি ইসরাইল কদ কাতালা 99 নাফসান, কে বানি ইসরাইলের একজন লোক ছিল যে 99 জন লোককে হত্যা করেছিল। কয়জন লোককে? কয়জন? 10 কম 100। হ্যাঁ, একজন বলছে হ্যাঁ, এদিকে মাথাই লাগছে। শোনেন শোনেন, ঠিকভাবে ধ্যান দিয়ে শুনেন। 1 কম 100 জন লোককে হত্যা করেছে। এটা কোথায় লেখা আছে? কোথায় লেখা আছে? মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের 359 পৃষ্ঠাতে লেখা আছে। 99 জন লোককে হত্যা করেছে, তারপরে অন্তরে ইচ্ছা করেছে অনেক গুনাহ করলাম, অনেক ভুল ত্রুটি করেছি, আব তওবা করতে হবে। তো বাইরে গিয়েছে, তো একজন কাঠমুল্লা বাদাকিদাকে পেয়ে গিয়েছে, যার যে ওসিলাই মানে না। ইউটিউব খুলেন, ওসিলা করা হারাম, মক্কাতে খাড়িয়া তৌসিফুর রহমান নাম, ফের তৌসিফুর রহমান, আর বলছে ওয়াসিলা মানা যাবে না। জাকির নায়েক বলছে নবীর ওয়াসিলা লওয়া যাবে না, বাদাকিদা ওয়াহাবি লাহাবি বলছে ওয়াসিলা লওয়াই যাবে না। আর কোরআন ডাইরেক্ট বলছে ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, वसीला तलाश करो रब को पाने के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। ওয়াসিলার কথা ডাইরেক্ট কোরআনে আছে, কিন্তু যার ঈমান নাই ওর তো কোনো দরকার নাই, এটা তো ঈমানদারের জন্য আছে। আল্লাহ বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে দেখে ভয় করো, ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আর তুম উস তক পৌঁছনে के लिए ওয়াসিলা খুঁজো। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াসিলা খুঁজতে বলছে। তো লোক 99 জন লোককে হত্যা করে আর অন্তরে ইচ্ছা করেছে যে আল্লাহর কাছে তওবা করব, তো বাদাকিদা তো ওয়াসিলাই মানে না। তো ওকে বলছে ভাই আমি 99 জন লোককে হত্যা করেছি আর অন্তরে ইচ্ছা করছি আল্লাহর কাছে তওবা করব, তো আল্লাহ আমার তওবাটা কবুল করবে কিনা? তো বলছে না, তোমার তোবা কবুল হবে না। এত বড় বাদকার গুনেগার, তোমার তোবা কবুল হয়? তোমার তোবা কবুল হবে না। তো যখন বলছে তোবা কবুল হবে না তো কি হবে? বলছে জাহান্নামে যেতে হবে। তো বলছে জাহান্নামে যখন যেতেই হবে, তো 100-তে 1 কম, এটা আর খুঁত আমি রাখছি না, খুঁত আর আমরা সেঞ্চুরি করবো। বাস তলোয়ার বের করলো আর গর্দান মেরে দিল, একদম সেঞ্চুরি করে দিল, গর্দান উড়িয়ে দিল। কত বড় দাদাগিরি ছিল, কোনোদিন কেউ কিছু করতে পারেনি। 100 জনকে হত্যা করে দিল। তারপরে গিয়ে আবার চিন্তা করছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তো বিরাট বড় তাওয়াবুর রহিম, বিরাট বড় তোবা কবুল করনে ওয়ালা, তো আমার গুনাহ কত আছে যে আল্লাহ মাফ করবে না। আবার বের হয়ে গেছে। তো বের হয়ে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ এই আপনাদের রকম ওয়াসিলা মাননেওয়ালা একজন মুত্তাকি পরহেজগার ব্যক্তিকে পেয়ে গিয়েছে। তো ওকে বলছে ভাই কাতাল তো মেয়াতা নাফসান, ভাইরে আমি 100 জন লোককে হত্যা করেছি, ও আরাদতু ফি নাফসি, আর আমি অন্তরে ইচ্ছা করছি আন আতুবা ইলাল্লাহ, আল্লাহর কাছে তওবা করব, তো আল্লাহ আমার তওবাটা কবুল করবে?
তো ও বলছে হ্যাঁ তোমার তওবা কবুল হবে, কিন্তু এইখানে না। ধরেলেন ওকে জিজ্ঞাসা করছে কোথায়, ওই উত্তর রাধানগরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে ওইখানেই ওর বাড়ি মেনেলেন। তো ও বলছে হ্যাঁ তোমার তওবা কবুল হবে, কিন্তু ভাই আনতালিক ইলা আরদিন কাযা ও কাযা ফাইন্না বিহা উনাসান ইয়াবুদুন আল্লাহ। শ্যামপুরে একজন আল্লাহওয়ালা লোক আছে, উনি আল্লাহর ইবাদত করছে, আল্লাহর বান্দেগি করছে, উনার কাছে যাও, উনার ওসিলাতে তোমার তওবা কবুল হবে। বলে এইরকম একটা জায়গা দেখিয়ে দিল, তুমি যাও, ওখানে গেলে তোমার তওবা কবুল হবে। ও লোকটা ওসিলা মাননেওয়ালা, কিন্তু আমি পারবো না। পীর সাহেবের কাছে যাও, আল্লাহওয়ালার কাছে যাও, উনি ইবাদত করছেন, উনি বান্দেগি করছেন, রাত ও দিন নফল আমল করছেন, ফরজ ওয়াজিব সব পালন করে নফল করছেন, উনার কাছে যাও, উনার ওসিলাতে তোমার 100 জনকে হত্যা করার যত কোটি গুনাহ থাকে উনার ওসিলাতে আল্লাহ মাফ করে দেবে। বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মাফ করে দিবে। তো চলে গেলেন। তো বাচ্চারা যেতে লেগেছে, ধরলেন উত্তর রাধানগর থেকে বের হয়েছে, বিচ অর্ধেকটা রাস্তা এসে জালে হে মালাকুল মউত, ওর কাছে মালাকুল মউত এসেছে, ওর আত্মাটা বের করে নিয়েছে, বিচ রাস্তায় ইন্তেকাল করে গেল। যা ইলাইহি মালাইকাতুল জান্নাহ ওয়া যা ইলাইহি মালাইকাতুন নার, ওর কাছে জান্নাতেরও ফেরেশতা চলে এসেছে আর জাহান্নামেরও ফেরেশতা চলে এসেছে। দুই দলে, জাহান্নামের দরবানরা বলছে হাজার রজল সাহেবুন নার, এই লোকটা জাহান্নামী, একে জাহান্নামে নিয়ে যাব। বলছে কেন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া? তো বলছে 100 জনের হত্যাকারী, ওই জন্য এ জাহান্নামী, ওই জন্য এ জাহান্নামী। তো বলছে ওই জন্য জাহান্নামী। তো জান্নাতের ফেরেশতারা বলছে হাজার রজল সাহেবুল জান্নাত, এই লোকটা জান্নাতি। কেন? বলছেন এই জন্য জান্নাতি যে তওবার নিয়ত করে আল্লাহ ওয়ালার কাছে যাচ্ছিল। বলে দেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ওয়ালার কাছে যাচ্ছিল, তাই এই লোকটা জান্নাতি। এবার কেউ কাউকে ছাড়ছে না বাবা, কেউ কাউকে বসে যান, আলহামদুলিল্লাহ, পীরের মহব্বতে বসে যান, নিজের পীরের মহব্বতে বসে যান, ইনশাআল্লাহ কেউ ছাড়ছে না। জান্নাতের দরবানও ছাড়ছে না আর জাহান্নামের দরবানরাও ছাড়ছে না, কেউ কাউকে ছাড়ছে না। ওরা বলছে জাহান্নামে নিয়ে যাব, এরা বলছে জান্নাতে নিয়ে যাব। এবার হলো কি, লাস্টে আল্লাহ একটা ফেরেশতা পাঠিয়ে দিল। তো দোনো দলকে জিজ্ঞাসা করছে আল্লাহকে, আল্লাহ এই জান্নাতি কি জাহান্নামী? তো আল্লাহ একটা ফেরেশতা পাঠিয়ে ওদেরকে পরামর্শ দিল, ফাকিসুহু, এই ফেরেশতা তোমরা গন্ডগোল করিও না, তোমরা মাপো, ওর বাড়ি থেকে পীরের বাড়ি পর্যন্ত মাপামাপি করো, পাওয়ারটা দেখেন। পাওয়ার আল্লাহ দিচ্ছে, কোনো ব্যক্তি দিতে পারে না, এই পাওয়ার আল্লাহর দেওয়া, তাই না? বলছে মাপো। তো মাপা মাপি চালু করলো। কি ফয়সালা হলো? যদি পীরের কাছাকাছি হয়ে যায়, পীরের নিকটবর্তী হয় তো জান্নাতি, আর যদি নিজের বাড়ির কাছাকাছি হয় তো জাহান্নামী। বাবারে মাপা মাপি করতে লাগলো। তো যেখানে ওয়ার্ধা ওয়ার্ধি 50-50, ওইখানে ইন্তেকাল করেছে। কিন্তু মুসলিম শরীফের হাদিসে লেখা আছে হাযিহি আকরাবু বিশিবরিন, ধরেলেন 2 কিলোমিটার রাস্তা উত্তর রাধানগর থেকে এই পীরের দরবার। তো 1 কিলোমিটার 1 বালিশ শিবরি বলছে, 1 বালিশ বা 1 বিত্তা, কি বলেন এটাকে? বিত্তা, হ্যাঁ 1 বিত্তা। 1 কিলোমিটার 1 বিত্তা এদিকে চলে এসেছে, 1 বিত্তা এদিককার রাস্তাটা কমে গেল আর 1 বিত্তা ওদিককার রাস্তাটা বেড়ে গেল।
ফয়সালা হয়ে গেল, জান্নাতি দরবান বলছে এই লোকটা জান্নাতি হয়ে গেল। বলে দিন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ।